नमस्कार दर्शक बंधु आम छोट बेले पढ़ी सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मते जो माने सत्य पथरे आंती विपदरे पड़ी था विश्वास करिवार कथा कहीं ना बारंबार से असुविधा पड़ती निजर सत्यता प्रकाश करने को जाए बेले बेले असुविधार सम्मुखीन होता मात्र तपनिष्ठ परी सत्य सर्वदा प्रतिष्ठा लाभ करिଥାଏ। सत्य सर्वदा चिरंतन शाश्वत एवं सत्यर तुलना कहा संगे करा जाई पारे ना तेणु सत्यवादी लोक कष्ट पाए विषयर सपक्षे कहियापी आम मोर दक्षिण अच्छा पंडित निरंजन साहसिनी पंडित श्रीनिवास आचार्य बामपटे अच्छा मानस दास रामायणी महोदय एवं प्रवचिका प्रज्ञा राउत। मनीष सत्यवादी हेले दुख पाए मो मतरे कहीं ना आपण जो कथा कहले जे गोटे कथा अच्छी सत कहवा किंपा डरबी सत कही पछे मले मरबी यही उक्ति आपण देखिए गाँ गहली ठार आरंभ कर समाज रे समस्ते जानी तो सत कही पछे मले मरबी सत कहवा क्या डरबी सत कही पछे मले मरबी तार प्रूव हो गला जे सत कहवा अर्थ मृत्युटा अनिर्बार्य विपदटा निहाती यह सत्य यहाँ मो मत। अच्छा जो मो मतरे डॉक्टर मायाद्री मानसिंह गोटे कथा मन पड़े सत्य जे कहई मूर्ख ताहारे क्रुशे छड़ी मारंती ढेला निरीह क्षुद्र जीवन हे तुमरी जीवने तायित हैला सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मते सत्य घोर अंधकार आलोक भीतर को आनी थाए मो मतरे सत्यवादी मनुष्य सदा सर्वदा विपदरे पड़ी थाए। मानसिक प्रथम आप स्वीकार कर गोटे बाद अच्छी जहाँ हूँ सत्यवाद एवं गोटे विपद दीटा शब्द कहते विपद हूँ कर्मफल सत्य हूँ एक बाद ये परस्पर होती बड़ पृथक जो मैंने एक बाद को विश्वास करती से बादर परोक्षरे प्रत्यक्षरे किछि व्यक्ति माने उदय हुअन्ति तेणु सी सदा सर्वदा सम्मुखीन करि विपद भी आसे संपद भी आसे तेणु सत्यवाद ता कर्म सदा सर्वदा स्थिर। गौभी विप्रैश्च वेदैश्च सती सत्यवादिभिः अलूधे दानशीलैश्च सप्तभिधार्यते मही। जय मां सरला। गोमाता वेद विप्र सती सत्यवादी निर्लोभी दानी एमानंकर माध्यमरे बा एमानंकर पुण्य पाई माता धरित्री ही आतजात बा एमाने तांकर धर्म द्वारा धरित्री को धारण करती बोली शास्त्र प्रमाण करती। तेणु यही न्याय रे सत्य एक बलिष्ठ धर्म सत्यर प्रभाव ही माता धरित्री आतजात हुअन्ति। तेणु प्रत्येक मनुष्य सत्य आचरण करने उचित यह केवे विपद को आकर्षण करे नहीं बरं विपद को दूरे दे थाए। देखंतु सत्यवादी जहाँ कहले मुझे से एकमत हो पारे कहीं ना आमर गोटे शास्त्र कहुई भागवत कहुई स्त्रीषु नर्मे विवाह वृत्त्यार्थे प्राण संकटे ये क्षेत्र में तुम मिथ्यार आश्रय नहीं पार ताहले कहीं कथाटा उठिला आम गभीर भाव में चिंता करवा ताले कथाटा कहीं उठिला यही जगह मिछ कह माने निश्चिंत भाव में सत कहूवा व्यक्तिटा विपद में पड़े एवं सत कहवा द्वारा विपद अच्छी दृष्टिकोण विचार कला बेलू बेले बेले लोकहित कहूवा मिछटा सत्य बोली कहुई पारि थाए शास्त्र उल्लेख तेणु सत्य जी कहूँ से निश्चय विपद में पड़ुଛି। आप मत कौन मो मतरे सत्यवादी मनुष्य प्रत्येकटी मुहूर्त विपद में पड़ी थाए कारण अंधकार आलोक बाहर करने सत्यवादी लोक ही दायी होता है। सॉक्रेटिस वाज मेड टू हेमलॉक गोटे हेमलॉक बोली विष को से धारण करते खाई देते कारण ही प्रीच्ड द ट्रूथ प्रीच माने प्रसार करवा से सत्य को प्रकाश करिले बाध्य हेले
କ'ଣ ନା ହେମଲକ ଭଳି ଅତି ବିଷମ ବିଷକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ। ଜେସସ୍ ୱାଜ୍ କ୍ରୁସିଫାଏଡ୍ ବିକଜ୍ ହି ପ୍ରିଚ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ତାଙ୍କୁ ନିବନ୍ଧନ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଜେସସ୍ ଯୀଶୁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରିଚ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରି ସତ୍ୟକୁ ପକେଇଲେ ଚାରିଆ ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। ଏମାନେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ବିଷକୁ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ବା ବିଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା ମାନସେ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସଦାଚାର, ସତ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଦାଚାର ହେଉଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ଯାହା କହିଗଲେ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦ, ଏକ ଇଜିମ୍, ଯେଉଁ ଇଜିମ୍ରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ। ହଁ, ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ବଡ଼ ରଖ ବାରେ ରମାପତି ଯାସୁ। ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ସତ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିଥା ଥିବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିପଦ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିପଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ ବଡ଼ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ, ସତୀ ଥିଲେ। ଆପଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଗଲା, ଜମା ଆସିଲେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଦାନ ମିଳିଗଲା। ସିଏ ବାଦକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ, ସେ ଇଜିମ୍ରେ ସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ମିଳିଗଲା। ସେ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଦୁଃଖ, ତା ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ତା ବିଷାଦ ନଥିଲା, ତା ପରିଶେଷରେ ବରଦାନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟର ଦୁଇଟି ସଂଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହେଲା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଥଟ୍ସକୁ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ବି ମନେ ପଡ଼େ, ଯେ ମୋତେ କରିଥାନ୍ତି ଆସ ତାର ମୁଁ କରେ ସର୍ବନାଶ, ତଥାପି ଯେ ମୋତେ କରିଥାନ୍ତି ଆସ ତାର ମୁଁ ଦାସର ଦାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରିବ ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମୀ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳିବ, ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିବ ଯଦି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପକ୍ଷରେ ଥାଏ। ଶାସନ ଠିକ୍ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠିଛି କ'ଣ, ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ମାନସ ଭାଇନା ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ସତ୍ୟ କହିବାର ଫଳଟା ହେଉଛି କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଣିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟାଟା ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସତ୍ୟ କହିଥିବ ତାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ବା ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆହେଉଛି, ପୁରା ଯାଉଛି ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇକି ସେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ସେ କର୍ମବାଦ, ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଗ ମଣିଷ ଆଗ ବଞ୍ଚିବ ନା ଆଗ ଧର୍ମ କରିବ? ଆଗ ବଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ସେ ସତ କହୁଛି, ତାହେଲେ ମରୁଛି ତ। ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ସେଇ ସତଟା ସେ ଆଣିକି ଯିବ? କାହା ପାଇଁ ସତଟା ତାର କଣ ଠିକ୍ କଥା ଦରକାର? ଶାସନ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଉଚିତ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ସ୍ତରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ରହିବା। ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ରହିବା। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଗଲେ ଯିବ ଅକାରଣ ହବ, ଏ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ କାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଗଣ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଆମ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଛେ, ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚିତ କରୁ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ, ଆମେ ସତ୍ କର୍ମ ହିଁ କରିବୁ। ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଗତି ହିଁ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି, একথাকে কেউ অস্বীকার করে না। হুয়েত আপনার যা কৌন যে সত্য কহিলে বিপদ পড়ুছি, কাইকি না কেবল কোণ সত্য কৌথিবা লোক বিপদরে পড়ুছি, মিছ কৌথিবা লোক বিপদরে পড়ুনি। সম্পদ বিপদ সমস্ত সমান ভাবে তৈরি করছেন, সমস্ত সমান অছি। তেণু আধি ভৌতিক শুণন্তু সমাজ বর্তমান হচ্ছে কলিযুগ, যেহেতু আধি ভৌতিক আধি দৈবিক আধ্যাত্মিক ত্রিতাপ বাধা প্রত্যেক মনুষ্য ভোগ করতে। সত্যবাদী ভোগ করে, মিথ্যাবাদী ভোগ করে, কিন্তু কলিযুগর যেহেতু পাপর
ମିଥ୍ୟାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ପରାସ୍ତ ହୁଏ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟର ହିଁ ବିଜୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରୁ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯାଅ ମତେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସମ୍ରାଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୁଳାଧିପତି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଜାଜୁଲ୍ୟତା କରୁଥିବା ସେଦିନ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନା ସତ୍ୟତା ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ରାଜା? କ'ଣ ସେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଏ ହେଉଛି ସଦାଚାରୀ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ଆଚରଣ କରେ ସେ ବି ସଦା ଚାରି। ଟିକେ ସତ୍ ଆଚରଣ ସଦାଚରଣ ନା? ଆପଣ ବାଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଜିମ୍, ବାଦ ହେଉଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଇଜି ଦର୍ଶନ। ମାନେ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ତ ଗୋଟିଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ। ରଘୁବଂଶ ଅନେକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଦଧିଷ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନରେଶ। ନରେଶ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ମତେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଶ୍ରୁତି ବିଦିତା ଅହିଂସା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏ ସତ୍ୟ ସହିତ ଅହିଂସା ଅଛି ଏବଂ ବିଦିତ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ସଦାଚାରୀ ଥିଲେ। ସଦାଚାରୀ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଯାହା ସତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ହୁଏତ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ, ମହାରାଜ ବଳି ସେ ସତ୍ୟ କଲେ, ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲେ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ସଦାଚାରୀ ଥିଲେ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଦେଇଦେଲେ। ପରିଣାମ ସିଏ କ'ଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ? ନା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଦ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଶ୍ରା ଦେଇଦେଲେ ପାତାଳପୁରରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ହବ, ତାକୁ ସେତିକି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବରଦାନ ଦେଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାନସ ଭାଇ ଯେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗପଦ ଦେଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେ ରନିଂ ପିରିୟଡ଼ଟା ଦେଖ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟମାନ ମଣିଷ ଯେଉଁ ତିନିଟା ସ୍ତର ଦେଇକରି ଆମେ ଚଳୁଛେ ବା ଆସୁଛେ, ଆମର ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ମଲା ନା ବଞ୍ଚିଲା? କିଏ? ବଳି ମହାରାଜ ବଳି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଗଲେ। ଚିରଞ୍ଜୀବ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ଶାସନୀ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ଶାସନୀ ବାବୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ଜୀବ ହଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଏ। ଟିକେ ଗୋଟେ ଲୋକ- ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଏ ସେତେବେଳେ ତା ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ସଫଳ ହେଇଗଲେ ସେ ଶରୀରକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦର ଆଶ୍ରା ସେ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସିଏ ଛତ୍ର ହେଇକି ରହିଗଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ମିଳିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ମିଳିବ। ବିଷୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦର ଆଶ୍ରା ସେ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସିଏ ଛତ୍ର ହେଇକି ରହିଗଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ମିଳିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତମେ ଦେଖିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭାବରେ ଯୋଉ 8 ଜଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀକୁ ଆମେ 7 ଜଣ। ଗ୍ରହଣ କରୁ, ନାଇଁ 7 ଜଣ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ। ବଳି ବ୍ୟାସ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ ବିଭୀଷଣ, କୃପାଶ୍ଚ ପରଶୁରାମ। ସ୍ୱାମ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟମରେ ବିଭୀଷଣ ସତ୍ୟତା କୃପା ପରଶୁରାମଶ୍ଚ ଅଷ୍ଟମରେ ସତ୍ୟୈତେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ହଁ, ଅଷ୍ଟମରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ପାଇଗଲେ। ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳି ହେଲେ ହଁ। ଏବଂ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ସତ୍ୟବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପାଇଲେ? ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବଳି ସତ୍ୟବାଦତା ଆଚରଣ କରିଥାଇପାରେ, ବଳିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାମନ ଅବତାରରେ, କିନ୍ତୁ ବଳି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଅପରାଧ କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଯେପରି ଆପଣ ରାବଣକୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଲିଷ୍ଟରେ ଦିଆହେଇଛି, ବଳି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାର ଗର୍ବକୁ ମୋଚନ କରେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ ଗଞ୍ଜନ ହରି ରାମ ରାମ ରାମ, ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ରାମ 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 ରାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍
ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ବଳିର ଦରବାରରେ ସେଦିନ ଜାଣିଥିଲେ ଧର୍ମର ମାନେ କ'ଣ, ସତ୍ୟର ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାରରେ ଗର୍ଭକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି, ବଳିର ଗର୍ଭକୁ ସେ ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବଳିକି ସେ ଉଦ୍ଧାର ଶୁଣନ୍ତୁ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ, ସତ୍ୟେଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଭବତି ଧର୍ମାତ୍ ପ୍ରଭବତେ ସୁଖମ୍। ଯିଏ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଆଉ ଧର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଦିଏ। ଯୋଉଠି ମିଥ୍ୟା ଥାଏ ସେଠି ଅଧର୍ମ ଥାଏ। ଅଧର୍ମ କେବେ କାହାକୁ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଦେଇନାହିଁ, କି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ, କି ବିଭବ ଦେଇନାହିଁ, କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କି ପ୍ରମାଣିତ ନାହିଁ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ପ୍ରମାଣ କୌଣସି ନାହିଁ ନାହିଁ। ମାନସ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଫେର ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦ କେଉଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବେଳେ ବିପଦ ଅଛି। ମୋତେ ବିପଦ ପଇଲା, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏ ଲୋକ ଏ କଥା କିଏ ବୁଝେ ନା ସାଧାରଣ ଅନୁଭବୀ ତାକୁ ବୁଝିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନା ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ବିଗତ ସ୍ପୃହ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁନି, ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି କି ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି। ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବିପଦ କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଣକ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସମ୍ପଦ ମହତାଞ୍ଚିତଂ ଭବେଦୁପ୍ତଳ କୋମଳମ୍ ଆପଛୁଚ ମହାଶୈଳଶିଳାମ୍ ସଂଘାତ କର୍କଶମ୍। ଯେଉଁମାନେ ମହତ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ମହତକୁ ସାଧନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍କଶ ଶିଳା ପରି କଠିନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପବାଦ କେଉଁପରି ଥାଏ? ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରମ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ। ମାନସ ଭାଇନା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ପରମ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ତ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ। ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପରମ ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି। କାହିଁକିନା ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେଇ ରାମାୟଣକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ସତ୍ୟତା ବଦ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପରମ ସତ୍ୟ କଥା ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇଲେ 14 ବର୍ଷ, ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେନି, କାନ୍ଦିଲେନି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ହେଲାନି, କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ଏହା ତ ପ୍ରମାଣ। ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, ପୁଅ ଗଲାରୁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ କଥାଟା ସେ କାହାକୁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ସଂସାରର ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଛି ଏ ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଟା ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଟା ସର୍ବସତ୍ୟ। ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି, କାରଣ କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ଭୌତିକ ସଂସାର ପ୍ରଭାବରେ ରହିକି ମଣିଷ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରେ। ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଚୋରି କରିସାରିବା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଭୁଲଟା କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏତ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ମିଛ କହି ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଆପଣ ହିଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଆପେକ୍ଷିକ ନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ, ସାଂସାରିକ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ। ସତ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଆପେକ୍ଷିକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ମନେକର ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ କିଛି ବୁଝିନି, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ, ସେ ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲାନି, ବାଦଲ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ସେ କହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହେବେ, ସତ୍ୟର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସିଏ ବାବୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କହିଲେ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ଆପେକ୍ଷିକତା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆପଣ କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି କଦ୍ରୁ ଆଉ ବିନତାଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ। ବିନତା ସତ୍ୟଟାକୁ ଉଜାଗର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଘୋଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପୁଚ୍ଛ ଲାଗିଛି ଦେଖିବାକୁ ସେଟା ବଡ଼। କଦ୍ରୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ, କଳା କରିଦେଲେ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳା କରିଦେଲେ। ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଙ୍କୁ ଦାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ନାଗମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ, ବିନାଶ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଘୋଡ଼ାଇ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରତିପାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହାର ବିପଦ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ସତ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ, ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି କଢ଼ଟିଏ ଭିତରୁ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେମିତି ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିକରି ଆସିଥାଏ,
सत्यरू सत्यवादी आ सत्यवादी न्याय को आनिबा पाई हेले अनेक क्षेत्र ताकू विपदामुखी हवाकू पड़ी थाए। अर्थात आपणकर सत्य जातस्य ही ध्रुव मृत्यु गीत श्रीमद् भगवत गीतार अध्याय प्रमाण करागला मृत्यु होउची सत्य। से मृत्यु सत्य जानी सारिला परे भी मनुष्य जेतबले मशाणी को फ्यूनरल ग्राउंड को नाउची से मनुष्य को पोड़ी दउची जानूची ये जीवन में मूल्य किछि ना ये बैंक ये बैलेंस ये सब किछि होउची सब मिथ्या तापर भी ये जीवनटार अर्थ होउची मृत्यु होउची तार सत्य जानी सारिला परे भी से मनुष्य पुणी विपदामुखी होउची पुणी संसार विपद मुहरे पड़ुची संसार संसरति सत्यवाद कथा उठुने एइथि से सत्य को आचरण करने जो मृत्यु मुखरे पड़ुची जितेबाला पंचभूत लीन हो जाऊँगी सत्य प्रतिष्ठा करने से गोटे तथ्य को कहूँ मुझे आसी पंचभूत जाइली पंचभूत को गली पंचभूत को तो से सत्यवादी कथा उठेला नहीं। आरजी भाई मोर गोटे अभियोग नहीं मुझे पाखक जी आपण मत न्याय देवे ना नहीं मोर विपक्षवादी जदि मिथ्यार आश्रय नहीं आपन को आउरी आपन को फीस बढ़ाई दिए आपन कौन करिवे से सिचुएशन रे मु विचार करिबि आगो सत्य को उन्मोचन करने चेष्टा करेंगे किए ठीक कथा कहूँ हाँ ना नहीं आपड़ सब वकिल कर्तव्य चाहिए सत्य कहते प्रमाण देखिए देखी मिछ कहूँ लोक जब आपको फीस बढ़ाई दिए कहतु मिछ लोक जब अधिक फीस दिए ग्रहण करेंगे देखिनी कि आपण कर्तव्य को देखिनी मु आपण डॉक्यूमेंटरी एविडेंस प्रमाण युक्त न्याय भित्तिक डॉक्यूमेंट को देखि साला पर आपण सत्य बोली सुनंतु मु विचार प्रमाण देखि सारिबे जो कथा के आलोचना प्रत्यमान अभियोग ग्रहण करिवे नहीं जो कथा आलोचना कले आपेक्षिक तत्व रे प्रमाण सिद्ध नहला पर्यंत सत्य सत्य बोली प्रकाशित हेबो नाही मिथ्या तो प्रमाणित हुए नहीं मिथ्या नहीं मिथ्या प्रमाणित केतेबेला हुए किछि समय पई मिथ्या प्रमाणित हो जाए सत्य किंतु चिर जाजुल्यमान सत्य सूर्यंक सम्म उद्भासित हुए सत्य आज्ञा एउठू सत्यवादिता मध्य उठू मार गर्भरु जन्म नेला पूर्वर अध्याय रे मनुष्य जानी पारते सत्यता को जानी पारता है सेउठू सत्यवादिता आचरण शिखिता है सेउठू से किंतु मायार जाग्रत बल मायार कबल छाया आउ माया धी आउ शक्तिर बल मनुष्य निजे 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 मिथ्याभिमुख हो जाए किंतु आपणकर ये जो मनुष्य जीवन पंचभूतर कथा माटी पानी निया पवन आकाश ये सत्य आउ माटी पानी आकाश रे गठित होता शरीर मध्य सत्य शरीर आसुता उच्चारण होउछि सत्यवादितार उच्चारण मन से मु कहବାକୁ चाहूँगी आपेक्षिक हो वास्तव हो प्रथमतः से स्वीकार कर सत्यवाद गोटे अच्छी तापर द्वितीय विचार को आसूची सी विपद में पड़ती कि ना तो आमर कहवा कथा सी विपद में पड़ती ना सत्य जहाँ मैं आलोचना किछि समय पाई ये झील भल प्रश्न पचारे आप घोड़े देवे फीस पाइले बोली कि प्रकृत वकिल मैंने फीस नि सेवा करती जदि घोड़े देवाई चाहिए सत्य को कद्रु विनता उपाख्यान भली बेले बेले किछि समय पाई लोक देखते अंधकार अंधकार न था छोट उदाहरण आपको देवी लक्ष्मण कहते अरुण उदय सकुचे कुमुद उड़दन ज्योति मलिन गोटे सूर्य सारा संसार को प्रकाश दे पारे यह हूँ सत्य सी तार भी ज्योति बाहर तारारे भी ज्योति बाहर किंतु असंख्य तारा सूर्य भाई समर्थवान नुहति तेणु आमे कौन आपेक्षिक सत्य आम बाउल तारका को सूर्य बोली कहीदेव तारका आलोक दियंती कहीं दियंती कहले सी निजको चमकेवाई दियंती एमती अंधकार थाऊ आम अंधकार भितर चकचक होता किंतु सूर्य आलोक दियंती मु जलू थाए कि जगत आलोकित हो ये हूँ सत्य एक सूर्य ब्रह्म दिगगने सप्त ब्रह्मांड लोक जहाँ वशिष्ठ जो बुझाऊँ शिष्य मान को वशिष्ठ धर्मसूत्र जे तमें कि आचरण कर संसार रे
ତିଷ୍ଠି ଯୋଗ ପାରିବ। ବଶିଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ତ ସେ ତ ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ ତ ଅତି ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୋଟେ ଚରମ ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା। ସେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଂ ବଦତ ନ ନାନୃତମ୍, ସତ କୁହ ମିଛ କୁହ ନା, ଧର୍ମଂ ଚରତ ଅଧର୍ମ କର ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘଂ ପଶ୍ୟତ ମା ହ୍ରସ୍ୱମ୍, ତମେ ଦୀର୍ଘକୁ ଦେଖ, ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ହୁଅ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ହୁଅ ନାହିଁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ମନ ଭିତରେ ଆଣ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କୁହ, ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କର। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯଦି ସତ୍ୟ ପଢିଥିଲେ, ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ ବିପଦ ପଡିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଭଳି ଜଣେ ଋଷି ଏଭଳିଆ ହିତ ଉପଦେଶ କେବେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ, ସତ୍ୟଟା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କଥା ତ ତାହା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଯିଏ କହେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆଚରଣ କରେ। ଆଚରଣ କରେ ଯେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧୁନା ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯିଏ ଯଦି ଭଲ ମିଛ ଘିଛ କହିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକିରି ମିଛ ଖଚ କହିକିରି ସେ ଭଲ ଷ୍ଟାର ହେଇଗଲା, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା, ମାନେ ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସହଧର୍ମୀ ହଉ, ତା ପିଲାମାନେ ହଉ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖ ସିଏ କେମିତି କୋଠା ବାଡ଼େଇଲା, ଗାଡ଼ି କଲା, ଆମ କଲା, ତମେ କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସତ୍ୟ କହିଥିବା ଲୋକଟା ଦରିଦ୍ର। ବିଷୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ସତ୍ୟ ଜିତୁଛି ନା ଅସତ୍ୟ ଜିତୁଛି। ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକଟା ଦରିଦ୍ର, ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକଟା ତା ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ସେ ମିଥ୍ୟା କହୁଥିବା ଲୋକଟି ଉଠୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଧନ ହେଇକିରି ଗାଡି ହେଇକିରି ଏମିତି ହେଇଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢେ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ପରିଣତ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଗଲା? ସିଏ ତ ଦେଖିବା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବା ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତାର କୋଠା ବାଡ଼ି ଦେଖିକି ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ କୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଛି, ସେ ସାତ୍ବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଛି, ସତ୍ୟ ପଥର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛି ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଇଛି? ଆମର ସତ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦ ଆଉ ବିପଦ କଥା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣଟା ଆମକୁ ଦରକାର? ଆପଣ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମତବାଦ ଉପରେ କହୁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନିଜ ଆଚରଣକୁ ସିଦ୍ଧ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ମରିବୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ସବୁ ଅନୁଭବ କଲେ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ତିନିଟା ଦେଖିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ, ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମତବାଦ କ'ଣ ପଳେଇଲା? ତାଙ୍କ ମତବାଦ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ମତବାଦ ଯାଇନି। ସେ ଆଚରଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ମତବାଦ ରହିଲା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆଲୋକମୟ, ଦୀପ୍ତିମୟ, ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରେ, ତାକୁ କଶ୍ମିନୀ କାଳେ ବିପଦ ଆସିପାରେ ନା। ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ମତ ହେଲା, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଚିର ଶାଶ୍ୱତ। ନେଉ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯଦି ଯିବା, ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ, ସତ୍ୟମ୍ ବଦ, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା, ବେଦ କହିଲା ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକଟା ପୁରା ବିପଦ ପଡୁଛି। ସତ୍ୟ କହିବା ଲୋକଟା ନିଜେ ତ ବିପଦରେ ପଡିଲା, ତା ଜୀବନ ପଡିଗଲା। ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ତୁ କ'ଣ ଧର୍ମ କରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ମନୁଷ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡେ। ନାଇଁ, ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଯେ, ଯେମିତି ଜଣେ ଋଷି ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଣେ ଋଷି ସୁନ୍ଦର ଗପଟେ ଅଛି। ମୋ ଜୀବନ ଜୀବନ ବଢା ହେଲା, ଅନେକ ଜୀବନ ସେମିତି ବିପଦ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟିଏ କହିଛି, ଗପଟିଏ କହିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ଭାଇ ମା ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟି କହିଦିଏ, ତମେ ଦେଇଦେବି। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଛି, ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ନିକ କରୁଥିଲେ ଜଳରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଛାଟିଏ ତାକୁ ଦଂଶନ କରୁଥିଲା। ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ବିଛାଟାକୁ ମାରି ଦେଉନା। ବିଛା ଯେତେବେଳେ ବିଛାଟି ହେଇକି ତାର ଗୁଣବାଦକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଦଂଶନ ହେଉଛି ତାର ସତ୍ୟତା, ସତ୍ୟବାଦିତା, ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଦୟା ମଣିଷ ହେଇକି ଦୟାଚିତ୍ତ ହେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇଠି ବି ଆଜ୍ଞା ଅଛି, କାମ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଉ, କ୍ରୋଧ ଶକ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ଦରକାର? ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲିମିଟ୍। ଏହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ସତ୍ୟରେ ରହିବି, ସତ୍ୟ ରହିଲେ ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ କ'ଣ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ସବୁ କହିଲେ, କହିକି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଦରକାର। ଦେଖିଲେ ନା, ସେ ଲିମିଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆପଣ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆପଣ କହିଲେ ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡୁଛି, ସତ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମଣିଷ ବିପଦରେ କେତେବେଳେ ପଡେ ନା, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡେ।
ଆମେ ସେଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁନି କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ, ଏ କରୁଛେ ଜନ୍ମରେ କ୍ରିୟମାଣ ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ବି ହଉଛି। ହଉଛି, କ୍ରିୟମାଣ ତେଣୁ କର୍ମ ପାଇଁ ବି। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯଦି ଆମେ କରିଥିବା ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବେଦାନ୍ତର ଜିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଦେଖିବା କି ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଦେଖିବା ସବୁଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବା ଆମେ ତା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ବିପଦଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାଟି ଦେଇକି କଥା ପାରିବା। ନାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କଥାଟା ଉଠୁଛି ପ୍ରାରବ୍ଧର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ କେହି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନେ କେବେ। ପ୍ରାରବ୍ଧର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅନାରବ୍ଧ। ଅନାରବ୍ଧ କାହିଁକି ନା ପାରଠୁ ପାରାଲାଇଜ୍ ତାକୁ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରାରବ୍ଧର କର୍ମଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦିତା ବା ନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବା ତାହା ହେଉଛି ଅନାରବ୍ଧ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମାନସ ଭାଇନା କହିଲେ ମୋ କଥାରେ ଟିକେ କୋଉଠି ରହିଗଲା ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ଲିମିଟ୍ ଶବ୍ଦ ସେ ଲିମିଟ୍ ଶବ୍ଦକୁ ହୁଏତ ମାନସ ଭାଇନା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେନି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାଛ ଖା କିନ୍ତୁ ମା ଛଅଟାକୁ ଖା ନା ମାଛର୍ଯ୍ୟର ତ ମାଛ ଖା କିନ୍ତୁ ମା ଛଅଟାକୁ ଖା ନା ରେ ବାପା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ରହିବି ସତ୍ୟବାଦୀ ରହିବି ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବି ମୋ ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲି ତା ସହିତ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଗଲି ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ରହିବି। ଲିମିଟ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଥିବି ସତ୍ୟତା ଆଚରଣ କରୁଥିବି ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ଥିବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି କରିବି। ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିବି ସତ୍ୟ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ନାଇଁ ଏଠି ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆସୁଛି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଉପରେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଲି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ନା ହଉଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ କଲା ଧର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଲିମିଟ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସେ ଲିମିଟ ଆସେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୀମା ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋଭ କରିବି ମୋର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଟପିଗଲି ତା ନାଁ ହେଇଗଲା ଅସତ୍ୟ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା। ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ରହୁନି ବୋଲି ବିପଦରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଆମେ। ନାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ କେମିତି ଜଣେ ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଲା ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବ। ଚାରିଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ପଛ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା କ'ଣ କରିବ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ନେତାର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଫଳିଲା ଆପଣ କଷିଟିଏ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା ଆପଣ ସେଠି ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିପାରେ ଇଏ ହେଉଛି ସାମୂହିକ ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏ ବିପରୀତ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯିଏ ସତ୍ୟଟା ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ମାନସେ ନାଇଁ ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଗଛ ହଁ ମୋର କହିବାର ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଚାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଦ ଆପଣ ଦୁଇଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ଗୋଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଆଚାରୀ ମାନେ ସିଏ କଥା କହିବାରେ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ କ୍ରୋଧ ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲିମିଟେସନ ରଖିବାରେ ଏ ସବୁଥିରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସଦାଚାରୀ ଯେମିତି ଭରତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସଦାଚାରୀ ଆଚାରବାଦ ସିଏ ଆଚାରୀ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦର ଏକ ଅଂଶ ସିଏ ସତ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସାଗର ସେ ସାଗର ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାରୀ ଏଇ ଆଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସେମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କୁହାହେଇଛି ବାଲକ ଭ୍ରମ ହିଁ ନା ଭ୍ରମ ହିଁ ଗୃହାଦି କହି ପରସ୍ପର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବେଳେବେଳେ ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକ ପିଲାଟା ସେ ଭାବେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି ଯଦି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରଉଛି ତ ଏଇ ସଦାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ବିପଦ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ବିପଦ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ବିପଦ ନେଇ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ସେଇଟା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମଣିଷଟା ଆଗ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନିହାତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିନା କ'ଣ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଧରନ୍ତୁ ବାଦ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛେ ଅମୁକ ଲୋକ ଏହା କଲା ବାପୁ ଭଳି ଲୋକ ତ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ସେ ରହିଲେ କି ଗାନ୍ଧୀବାଦ ରହିଲା ବାଦ ରହିଲା ଗାନ୍ଧୀ ବାଦ ରହିବ ବାଦ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାହେବନି সেটা তো আমি ମୁଁ ବି ଗ୍ରହଣ କଲି ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ
ଦୁଃଖ ପାଇଲା ନା ନାହିଁ ସେ ତ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲା ନାଇଁ, ତା- ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଲୋକ ମଣିଷ ମରିଗଲା। ଯୋଉ ବାଦକୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଚରଣ କରେ ତା- ଆପଣଙ୍କ ତା ପୁଅ- ପ୍ରଶ୍ନର ତା ପୁଅ ଉତ୍ତର ମାନେ- ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦ ଉପରେ। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆପଣ ଆମେ ଆପଣ କଥାଟା କହିଲେ କହିବା। ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ବଡ କାମ କଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ରହିଲେ ତାକୁ ମାରି କିନ୍ତୁ ଦିଆଗଲା ନା ସେ ନାଇଁ? ପଳେଇଲେ। ମାରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିଆଗଲା ନାଇଁ? ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ସେଇ ପରା କହିଛନ୍ତି କଥା। ଯେ ଧନାନି ଜୀବିତଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୈବ ସିଏ- ପରାର୍ଥେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ନା, ଉତ୍ସୃଜ। ସେଇ- ଧନ ସେଇଟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଇଦେଲେ, ସେଟା ପ୍ରଜ୍ଞା, ବିପଦ ପରାର୍ଥ ନୁହେଁ। ହିତାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଟା ବିପଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୁହେଁ। କଣ ହଉଛି କେହି ଦେଖି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ। ସତ୍ୟତାକୁ କରିକି ସତ୍ୟବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିଛେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଟରେ ବାଟ ବୁଣା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଦୁଃଖ ନା ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଦୁଃଖ? ନା, ସେଇଟା କଥା ଯେତେବେଳେ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ମୋର- ପାଖରୁ ଆସିଛେ। ମୁଁ ସଂସାରକୁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆସିଛି ସଂସାର। ମାନେ, ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ନା। ଆମେ ସଂସାରରୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ସିଏ କଥା ଆମେ ଏଠିକି ପରମାତ୍ମା ଆସିବନି। ପାଖରୁ ସଂସାରରୁ ଆସିଲେ। ନା, ମୁଁ ସେଇଟା ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବିନି। ମିଛରେ ପଡିକିରି ମାୟାରେ ପଡିକିରି ପରମାତ୍ମାକୁ ଫେରି ପାରୁନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ହିଁ ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛି ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରି ପରମାତ୍ମାକୁ ମୋର ଚାଲି ଯାଉ, ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ଆମେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଛ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଟକେଇକି ଦେଖିବି ପଳେଇବା। ଶୁଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବି ଆମେ ସତ୍ୟ ତାପରେ ଆଚରଣ ମୋ କରି ପରିବାରକୁ ପରମାତ୍ମା ଦେଖିବି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ହଁ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ସତ୍ୟର ଆରେ ମୋ ଉପରେ ପରିବାର- ତାପରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ତାପରେ ଆସିଛେ ସମୂହକୁ ସେଇଠି ଦେଖିବି ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ତ ସତ୍ୟ- ରହିପାରୁନି ମୋ ପରିବାର ତ ମୋ ବାପାକୁ ହରେଇଲେ ମୋ ଭାଇ ତ ବାପାକୁ ହରେଇଲା ପତ୍ନୀ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଲା ତାହେଲେ ପାଇଲା ସେ କଣ ନାଇଁ, ଇଏ ସତା ସାମୂହିକ କଥାଟା ଭାବରେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଠିକ କଣ ମୋ ନାଇଁ, ପିଲା ଇଏ ପାଇବେ ସାମୂହିକ- ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି କି ଶାସନୀ ବାବୁ ତେଣୁ ଇଏ- କେବେ ସତ ନାଇଁ, କହୁଥିବା ନାଇଁ। ଲୋକଟା ପାଇଁ ବିପଦ ଆଗକୁ ନାଇଁ, ଥୁଆ ବିପଦ ହେଇଛି। ଆସୁଛି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବିପଦ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଆପଣ ସଂସାରରୁ ଯୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶ ସେଇଟା ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ- ପୁରା ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ସ୍ତରକୁ କହିଦେବାଟା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବଡ କଥା କହିବା କିନ୍ତୁ ଆଉ କରିବା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ- ଫରକ ଅଛି। ଆଚରଣ କରିବାଟା ମୂଳ ଆଚରଣ କଥା। କରି- ଯଦି ଆଚରଣ କରିବାର ମୂଳ କଥା ତେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ଚିରନ୍ତନ ବୋଲି ସତ୍ୟରୁ ଆମେ ବିଶ୍ଵ- ସତ୍ୟବାଦିତା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଦକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଚାଲୁଛେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କୁହାଯାଏ ଯାହା ମାନସ ଭାଇନା କହିଲେ ସେମିତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନଙ୍କ କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ଆଚରଣ କଲେ ଯେଉଁ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମୀ କୁହନ୍ତୁ ଶୈବ ଧର୍ମୀ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଶୈବ ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କଥା ଅଛି ମୁଁ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ଯିବି ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପାଠନ କଲେ ପାଳନ କଲେ ଯାଇକି ଯାହା ହବ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ନିଜେ ମୁଁ- ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା କଥା ମୁଁ ଅଛି ଶିବଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କହିଲି। ଆଗ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ମୋ କଥା ରହିବ ମାନସ ଭାଇ, ନା, ମୋ କଥାକୁ ମାନସ ଗ୍ରହଣ ଭାଇ, କରିବ କିଏ ନ ଟିକେ, କରିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମାନସ ଭାଇ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା କଥା ସତ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା କିଛି କରିବି ସତ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆଚାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏବଂ ଫଳ ହେଉଛି କର୍ମଫଳ ମୁଁ ତା ବି କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ବିପଦ ପଇଲା ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ସେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଲେ କି ଭଗବାନ ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆବୃତ ଦେଇଦେଲେ ଜ୍ଞାନରେ ଆବୃତ ଜ୍ଞାନ କରିଦେଲେ। ଆବୃତ ଦିଆଗଲା ସିଏ ବିପଦରେ ପଇଲେନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ବରଦାନ ବିଷୟରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ପୁତ୍ର ନ ଦେଖିକି ତମ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଯଦି ରାମ ବନବାସ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଇଏ କ'ଣ ସତ୍ୟପ୍ରେମୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ସତ୍ୟଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଲାନି ବରଦାନ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଚୌଥେ ପନ ପାୟଉ ସୁତ ଚାଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଅଛି। ଟିକେ ମାନସ ଭାଇ ନାଇଁ କହିବି ମତେ ପୁରା କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ବସିଯିବି ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ ପରିଣତ ବୟସ ପୁତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ପିଲା ହେବ ନାହିଁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଇଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଭିଶାପ ହେଇଛି ଅଭିଶାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡ଼ିବା କଥା ବିପଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଇଗଲା ବିଷୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆମ ତର୍କ ଏବଂ ବିତର୍କ ସତ୍ୟ ଜିତୁଛି ନା ଅସତ୍ୟ ଜିତୁଛି ଯୋଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଇକିନି ଯଦି ହରେଇଲେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରୋହିତ ଭଳି ପୁତ୍ରକୁ ହରଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗଲେ ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରହଣ କରିକି ରୋହିତକୁ ହରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ରୋହିତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯେ ସେ ତ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ ଯାଇକି ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଭାଇ, ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନାଇଁ, କେମିତି? ପ୍ରଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ତପସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆଚରଣ କଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ
बाधा गुड़ा आसे एसब विपद भाया लगे कहीं ना सरोजिनी नायडू कहते व्हेन मैटर इज ऑल स्पिरिट इज ड्रीम बट व्हेन स्पिरिट इज ऑल मैटर इज लाइफ जितेबाला आम सत्य आचरण करूँ परमात्मा सत्ता को आम एमती भाव में अनुभव करूँ जे ये भौतिक बासना ये भौतिकता आमको मिछ भाया ही लगे आउ जिते भौतिकता भीतर बुड़े तो परमात्मा संसार करिया दरकार नाही नहीं शुणु आपण आउ संसार करिबेनी समस्त हेइ जे ऋषि मुसि सन्यासी हेइ जिवे आम सनातन सत्य को समस्त खोजी दांद्रा समस्त सन्यासी सनातन धर्म ही ताहा मुनि ऋषि मानक धर्म सनातन धर्म केबे से कहिनी आज्ञा आमे गृहस्थ जीवन सत्य में बाजिले गले मनुष्य विपद रे निश्चित पड़ियो विपद रे पड़िले नै कि मुक्ति से खोजिबो सुनो जेते धर्म अछि गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ धर्म जोथि कहै छै सत्य धर्म विपद रे पड़िला को अवलंबन कर प्रभु को डाकिला गजराज विपद रे पड़िला प्रभु को डाकिला चक्रधरी नरक उद्धार कर द्रौपदी विपद रे पड़िला प्रभु को डाकिला उद्धार कले नहीं जो विपदटा पड़िला विपद रे पड़िबार थई परमात्मा दर्शन हैला ना नहीं परमात्मा कोउटा आपण देखिछन नयनम छिन्नम शस्त्राणि नयनम दहति पावक नचयम क्लेदयन्ति भाई नयनम आपण को श्लोक गाउछन एटा परमात्मा का श्लोक ना एटा जीवात्मा परमात्मा को आपण देखिछन एटा जीवात्मा का ठारू ही परमात्मा का नहीं उत्पत्ति से कथा परमात्मा नहीं का ठारो जीवात्मा आपण आउडियो पॉइंट को आसन देखिबे सेठी कथा जीवात्मा नहीं। नले ए, परमात्मा कोउटा परमात्मा सृष्टि आचार्य कर सेठी कथा नहीं ठीक हो गया मार रहिया छाड़ନ୍ତୁ। आचार्य वो रहिया हम तो सासे नेउ ମାନସ ଭାଇନା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସିଏ ଅଭିଶାପ୍ତଗ୍ରସ୍ତ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଏହା କ'ଣ ସତ କଥା ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ କାନ୍ଦିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ବି ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କାହିଁକି କଲି ଏତେ ମୋର ପୁଅକୁ ହରେଇଲି ସିଏ ମରିବା ପାଇଁ ବର ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଜ କ'ଣ ଜାଣିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଏଇ ସତ୍ୟଟା କହୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିମାନ କରି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସେ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟଟା ପାଇଲେ ନା ଆପଣ କହିଦେଲେ ନା ସେ କହିଲେ ବୋଲି ହଁ ସେଇଟା କହିଲେ କୋଉ ପାଟିରୁ ଖସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ସେ ରୋହିତକୁ ପାଇଲେ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ସବ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ବହୁତ କଥା ପାଇଲେ ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ପାଇଲେ କି ନାଇଁ କହିଲେ সেটা হচ্ছে তাঙ্কা ପ୍ରାରବ୍ଧ କହିବେ ଆପଣ নাই সেটা সেটা আজ্ঞା সেটা ভগবান ସେଇଟା ସେଇ କଷ୍ଟଟା ନା ନା କଥାଟା ସେଇ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କଥାଟା ଆମେ ସେଇଆ ନୁହେଁ ନୁହଁ। ଶାସନ ନେବୁ ମାନସରଣା କଥା সেটা ভগবান সেটা যদি সত্য আচরণ কলে বাদ নুহ বাদ অলগা ବାଦ ଅଲଗା ଇଏ ହଉଛି ଆଚାର ହଁ। ଆଚାର ପାଇଁ କି କର୍ମଫଳ ପାଇଁ କର୍ମଫଳ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାଦ ନୁହଁ ନା ଏଠି ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏଠି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ସେ ତ କର୍ମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି ଦୁଃଖ ସେ- ପାଇଲେ ନା ଆଉ। ନାଇଁ 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 ବାଦୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କି ଶବ୍ଦ କର୍ମ କହୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ? ତାମାନେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ ବୋଲି ନା। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ କହିବା କଥା ହଉଛି ସତ୍ୟବାଦଟା ଭୁଲ ମିଥ୍ୟା ନା ନା ବାଦଟା ମୁଁ ଠିକ୍। ସେଇଟା ସେ କଥା କୁହାଯାଉନି। କେବେ ନୁହେଁ, ଭୁଲ ନାଇଁ ତ? କହିବିନି ତ। ସେ କଥା ନାଇଁ ତ? ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ବିପଦରେ ତ? ପଡ଼ିବାର ବିପଦରେ ଭୟ। ପଡ଼ିବନି। ସତ୍ୟବାଦୀ କହୁଥିବା ବିପଦରେ ଲୋକଟା ପଡ଼ିବାର ଭୟ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ପଡ଼ିବ ବାସ୍, ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସେ କହୁଛୁ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନିର୍ଯାସ ଯଦି ଯିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ ବିପଦ ଆସେ ବିପଦ ନାଇଁ ବିପଦରୁ ମଣିଷ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଯାସକୁ ଯଦି ନବା ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ ବିପଦ ପଇଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ସୁବିଧାବାଦୀ ହୁଏ ନାହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ସର୍ବଦା ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ସମୟ ସଂକେତ ହେଲାଣି ଚଞ୍ଚଳ ସାରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଦେବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଚାରଧାରା ମାନସେ जाकू रखे साया मार सके ना कोई बालना बांगता कर सके जग जैसे बाहर हो ଅର୍ଥାତ୍ भगवान जाको रक्षा करेंगे जो सत्यवादी को तार विपद कौन तार केशव के स्पर्श कर ସୁନ୍ଦର सत्य भौतिक जगत रे होता जेहेतु कलिजुग सत्यवादी लोकों को अनेक प्रकार आक्रमणात्मक प्रतिबंधक आसे तथापि सेटा क्षणिक पई आसे पुणी दूरेई जाए एवं सत्य चिरंतन सत्य को धारण कले मनुष्य सुखरे रुहे ଯଦିବା ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ମୋ ମତରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯିଏ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଅଧୁନା ସମାଜରେ ନିହାତି ଦୁଃଖ ପାଉଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଏଇଟା ସିଓର ନାଇଁ ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକ ଅଲଗା ସତ୍ୟବାଦକୁ ଆଚରଣ ନା କରୁଥିବା ବାଦ ଲୋକ ନାହିଁ ଅଲଗା। ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକଟା ମଣିଷ ସତ କହିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପରିତ୍ୟଜ୍ୟାମି ସନ୍ତପ୍ତମ୍ ଦୁଃଖେନ ମଦନେନ च ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଯେ କରେ ଇୟାସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ପାଇବାଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନାହିଁ ଯାହା ଆମ ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଭଗବାନ ଡାକିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସେ ତାହା ନୁହେଁ ସେ ନିରାଗ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଲେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦରକାର ସମର୍ପଣ ଭାବ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଆସିବ ସତ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆସିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଆସିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବୀର ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଦେଲି ତମେ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ନ ମାନ
କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇନି ଜନ୍ମ ହେଉଥିବି ତମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବ ମୋ ମୁକ୍ତିର ସାଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି। ତେଣୁ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲେ ସତ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ପୁନରପ୍ୟସ୍ତୁ ଚିରନ୍ତନ। ଧ୍ୱାରಂ ଧ୍ୱାରେସ୍ତୁ ବର୍ଧନାಂ ପ୍ରିୟ ପୁନରପି ଜନମಂ ପୁନରପି ମରଣಂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠର ସେ ଶୟନମ୍। ନାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜିର ବିଷୟ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ତାର୍କିକମାନେ ସୁନ୍ଦର ତର୍କକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ଆଚରଣରେ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷର ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ବିପଦରେ ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରମାର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର କରେ ଏହା କେବେ ହେଲେ ବିପଦ ହୋଇନଥାଏ। ଏ ତର୍କ ଏ ବିଷୟ ଏ ନିର୍ଯାସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛଡ଼ାଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ ବିଚାର କରିବେ ଆପଣମାନେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ନମସ୍କାର।